Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe, Jaya Gauranitai, 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 Shri Shri Gauranitai. Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
बोल निताय गौर हरि बोल हरि निताय गौर हरि बोल। जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भजचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to simple devotees, Hare Krishna. All glories to simple devotees, Hare Krishna. All glories to simple devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga, Gaur Hari Bol. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ, ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 31ರಿಂದ 33. ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಗೌರಿತಾಜ ಕೃಪಾ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರ್ಗ ವೈಷ್ಣವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾದರ ಪ್ರಣಾಮಗಳು, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ 2 ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮ, ಗುರುವರ್ಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯಿತು, ಯಾವ ಲಾಭ ಸಿಕ್ತು ಅದರಿಂದ ಅಂತ ತುಂಬ ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡೋದು, ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ
ನಾನು ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಇಲಿ ಬಂದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಇಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಸಲೀಸು, ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಅದರ ದೊಡ್ಡತನ. ಅದು ಅರ್ಜುನನ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವರು ಅಯೋಗ್ಯರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಜೊತೆ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆಂಪ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ? ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಿ ನಾನು ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಹತ್ಯೆ ಗುರುವರ್ಗ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಪಿತಾಮಹ, ತಾತ ಅಂಥವರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸೋದು ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಧಾರಣ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಯುದ್ಧ. ಮಹಾನ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಏನು ಇವತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಹಾಭಾರತ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 1, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ಆ ಒಂದೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳು ಆದಾಗ ಏನು ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಯಿತು, ನಷ್ಟಗಳಾಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಪಾನಿನ ಮೇಲೆ ಅಣುಬಾಂಬನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಅವರು ಅದರಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 2 ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಹತರಾಗ್ತಾರೆ. ರಾಜರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹತರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕುಲಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಕುಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿಧವೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯಾರನ್ನ ಕಳ್ಳರು ಕಾಕರು ಬಂದು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಣದವರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪುರುಷರು ಅವರ ಮಿಲನ ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣದ ಒಂದು ಮಗು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಅನ್ನ ಸಾರು ತಿಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ನ ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಯಾವುದು ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸು. ಆಯಿತಾ? ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇವಾಗ ಏನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೈಡ್ಗಿರೋಣ. ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಏನು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಣದವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವೃತ್ತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ರಾಜ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯೋಗ್ಯನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಿನ ಭಾರತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ರಾಜರಾಗಿ ಆಳಬೇಕೋ ಅವರು ಆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿ
ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರು ಕಳೆದ 70-80 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರಪ್ಪ? ಬೆರಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯರೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮೊನಾರ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಾಜರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೋಗಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತರೋಣ, ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರೋರನ್ನ ಆರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಆರಿಸಿರೋರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆ. ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಗ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗ್ಬೋದು ಅವನು. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಅವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಧು, ದ್ವಿಜ ಬಂಧು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯರಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಲಿ ಗುಣಗಳಾಗಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದ್ವಿಜ ಬಂಧುಗಳು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೂ ಸಹಿತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೀನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪಿತ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಾಜ ರಾಣಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಜೀನ್ಸ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಸಹಜ. ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದು. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಮಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೂರ್ಖಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಆಧಾರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆ ಜೀನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೇಮ್ ಸೇಕ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಳಹದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಗೋಯಿತು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ, 90% ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ರೇಟು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗಿಂತ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು ಲಾಭ ಆಯಿತು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೇನೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಲಾಭ ಆಯ್ತು? ಏನೋ ಲಾಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಲ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಾವು? ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು
ತತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಏನದು ಅಂದರೆ ಕುಲಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕುಲಕ್ಷಯವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಏನೋ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮತತ್ವ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 11ರಿಂದ 30 ತನಕ ಆತ್ಮತತ್ವ. ಹೇಗೆ ನೀನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ. ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀನು ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಹ ನಶ್ವರ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದು, ಆತ್ಮವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಆತ್ಮ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ನ ದಯೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನದಿಗೆ ಅವನು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಜು ಬರೋನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕಲ್ಲ. ಎತ್ತಿದಾಗ ಅವನ ಕೈಗೆ ಅವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೋಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಾಪಾಡಿದೆ ಅವನನ್ನು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಪಾಡಿಲ್ಲ, ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಲಾಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವನು ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇಹ ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತೀವೋ ಹಾಗೆ ಆತದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಈ ದೇಹ. ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಜುನನ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಖ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಖ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ಲೋಕ 31 ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ. ಸ್ವಧರ್ಮಪಿ ಚಾವೀಕ್ಷ್ಯ ನ ವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮಾಧಿಬುದ್ಧಾಶ್ರೇಯೋನ್ ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೀಕ್ಷ್ಯ
ನ ವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮಾಧಿಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯೋನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಅಪಿ, ಸ್ವಧರ್ಮ, ಸ್ವಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಪಿ ಕೂಡ, ಚ ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಗಮನಿಸಿ, ನ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಕಂಪಿತುಂ ಹಿಂಜರಿಯಲು ಅರ್ಹಸಿ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೀಯೆ, ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಧರ್ಮತತ್ವಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಿ ನಿಜವಾಗಿ, ಯುದ್ಧಾತ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ, ಶ್ರೇಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ, ಅನ್ಯತ್ ಇನ್ಯಾವುದು, ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಧರ್ಮಾಧಿಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯ ಅನ್ಯತ್, ಅನ್ಯ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ, ಶ್ರೇಯ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಅಪಿ ಚ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ನ ವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ, ನಾವು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು, ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹಿಂಜರಿಯೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸ್ವಧರ್ಮಪಿ ಚ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ನ ವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ತುಂಬ ಆಳವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 90% ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜನರು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ ಜನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಂಗಡ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಪುರುಷರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳು, ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹಣ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾರೂ ಹಣ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು? ಸಿಂಪಲ್, ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರತಂತ್ರರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪರತಂತ್ರರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು.
ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ಮು ಅದರದ್ದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸು, ಬಟ್ ಈಗ 7,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆ ಥರ ನಾವು ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ 20, 25, 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಹೇಗೆ ಮೊಬೈಲು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾ? ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ, ಆ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಸೈಡ್ಗಿಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ 1 ಅವರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದು ಸ್ವಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಧರ್ಮ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಉತ್ತಮ ರಾಜನಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್, ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಒಂದು, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 4 ವರ್ಣದ ಜನರನ್ನು. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 4 ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಿರುಬೆರಳು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ನೀವು, ಕೂದಲು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಕೂದಲು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಭಾಗ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಲ್ವಾ? ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗನೂ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಕಿವಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕಣ್ಣು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕಣ್ಣು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕಿವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿಯನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಸ್ತ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀತ್ ಬಾಹುರಾಜನ್ಯಕೃತ ಊರೂಥದಸ್ಯ ದ್ವೈಶ್ಯ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಶೂದ್ರೋ ಜಾಯತ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಮುಖಮಂಡಲದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಊರು ಅಥವಾ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ವೈಶ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಪದ್ಭ್ಯ ಪಾದಗಳಿಂದ ಶೂದ್ರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಈ ಥರ ಸಂಕೇತ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಾವು ತಲೆ ಅಥವಾ ಮುಖಮಂಡಲದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೂಗು, 4 ಒಟ್ಟು 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಮೂಗು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು ಚರ್ಮನೂ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮುಖಮಂಡಲದಲ್ಲಿದೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇವಾಗ ಮೆದುಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ನಿಗಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು, ಅದು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅದರ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಹ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಜವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಲೆಯ ಕೆಲಸ ತಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಕಲ್ಲೆಸಿತಾರಪ್ಪ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಎಸೆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಡ್ಡ ತರ್ತೀರ. ಯಾಕೆ? ಕಾಲು ಅಡ್ಡ ತರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕೈಯೇ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ತರ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಕೈಗೆ ತಡೆಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಕೈ ತಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 2-3 ವಾರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಗುಣ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, 1 ವಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗ್ತೀರ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೂ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು. ತಲೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಬೇಕು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ವೈಶ್ಯರ ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ದೇಹವನ್ನು ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರದಿಂದ. ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಹೊಟ್ಟೆ, ಕರಳು. ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಿಂದನೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಚನಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಗೋ ರಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯ, ವೈಶ್ಯ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜ. ವೈಶ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಇದು 3 ಕೆಲಸಗಳು: ಕೃಷಿ, ಗೋರಕ್ಷಣೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ. ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲುಗಳಿಂದನೇ ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ವೈಶ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾಲಿಂದನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. 3 ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಶೂದ್ರರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ಭಾಗವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಚನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸೇವಕ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈದ್ಯ. ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಫ್ರೀ. ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದ, ವೈದ್ಯ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದ, ಹೋಗೋದು ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ, ಅವನು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ನೀನು ಹತ್ರ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಇಸ್ಕೋ, ಅದನ್ನು ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಅದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಆ ವೈದ್ಯನ ರಾಜರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನೀನು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇತ್ತು. ಇಡೀ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅವನೊಬ್ಬ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಯಾರನ್ನ ಇಬ್ಬರು ವಿಲೇಜ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶಾನುಭೋಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅವರಪ್ಪ ನೀನು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ತಪ್ಪಿದೆಯಾ, ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತ ಆ ಥರ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಇರ್ತೀಯಾ, 10, 15, 20, 25 ವರ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುಕುಲದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ಅವರೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವರೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಕುಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ, ಅವರು ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹಸುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಬರೀ ಈ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಹಸುಗಳು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಹಸುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾಯಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಮೊಲ ಗಿಣಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಹಸು ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸುಗೆ 2 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಸುಗಳಿಂದ. ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಫೌಂಡೇಶನ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಂಶ ವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬರೀ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಿಗೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಜಲ ಮತ್ತು ಸಗಣಿ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ಸ್, ಕೀಟನಾಶಕ ಪ್ಲಸ್ ಮೆನ್ಯೂರ್. ಆ ಹಸುಗಳು ಕೊಡೋ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಗಂಜಲ ಎತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುತ್ತೆ. ಉತ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗಂಜಲದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಿಜವಾದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗೋವಂಶ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಸು ಕೊಡುವಂತಹ ಹಾಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಈ ಥರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬ್ರೈನು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರಿಕೆನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಪ್ಲಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಪಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ, ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, ಈ ಮೂರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಅವರು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ. ಆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ರಿಫೈನ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಯಿಲ್, ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ರಿಫೈನ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಿಫೈನ್ಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಮುಂಚೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ರಿಫೈನ್ ವೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸಾಲ್ಟ್, ಉಪ್ಪು ವೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ವೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರಿಫೈನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಫೈನ್ಡ್ ಏನೇನು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ಎಲ್ಲದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಾಳು. ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಯಾವುದು ಮೈದಾ, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಶುಗರ್ ವೈಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಡೇಂಜರಸ್, ರಿಫೈನ್ಡ್ ರೈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಏನೇನು ರಿಫೈನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಾನಿಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟವು ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಿ. ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವಾಗ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ನಿಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಅದಿತ್ತು, ಇದಿತ್ತು, ಶೋಷಣೆ ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಟಿಷರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು? ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು. ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ನಾವು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ವೈಶ್ಯರಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಶೂದ್ರರು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರನೇ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಬರೋದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜರು ಹೋಗಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಶೂದ್ರ ಸೈನಿಕನಾಗ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಶೂದ್ರ ಹೋಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಶೂದ್ರ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತುಂಬಿ, ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪರಸ್ಪರ ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾವು. ಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವ್ನು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಕಡೆಗೆ 35-40 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವನು ಕ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಏನು ತಲೆ ತುಂಬಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವೇಸ್ಟು ಆಯಿತಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡಸರ ಜೊತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ದುಡೀರಿ. ಅದು ಪ್ರಾಪಗಂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬರೀ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಪಡೀಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀನಿ, ಆಯಿತು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ತೃಪ್ತಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಫೌಂಡೇಶನ್, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಡೋದೇ ತಾಯಿ. ತಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಾಳ. ತಾಯಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಮದುವೆ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 years 4-5 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. 20 years ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವಾಗ 1 ಮಗು 2 ಮಗು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು 5, 6, 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ತಾಯಿ ಪೋಷಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ 40 ನೀವು 20 yearsಗೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 years ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಿ, 40 yearsಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನೋ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಸೈನ್ಸು, ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಸೋಷಲ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಗೆ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸೌಟ್ ಆಡಿಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸದೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಹಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 8 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿ. 13-14 ವರ್ಷ ತನಕ ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಟು ಬಾಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮಗೂ ತೃಪ್ತಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಜ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಇಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಇದ್ದರು ಅಂತ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಂತೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 32. ಯದೃಚ್ಛಯ ಚೋಪಪನ್ನಂ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಮಪಾವೃತಂ ಸುಖಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಾರ್ಥ ಲಭಂತೆ ಯುದ್ಧಮೀದೃಶಂ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯದೃಚ್ಛಯ ತಾನಾಗಿಯೇ, ಚೋಪಪನ್ನಂ ಚ ಉಪಪನ್ನಂ, ಚ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಕೂಡ, ಉಪಪನ್ನಂ ಅಂದರೆ ಆಗಮಿಸಿದ. ಯದೃಚ್ಛಯ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ತಾನೇ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧ
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಮಪಾವೃತಂ. ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯುದ್ಧ. ಸುಖಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಾರ್ಥ ಲಭಂತೆ ಯುದ್ಧಮೀದೃಶಂ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಸುಖಿಗಳು. ಯಾಕೆ ಸುಖಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಏನು? ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಅಂತಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ನೀಡೋ ರೀತಿ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ, ಮರಣ ಆಯಿತಾ, ನಿಜವಾದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಾಕ್ಯ, ನಾವು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ, ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು 50, 60, 70 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರ್ದಿಲ್ವ? ಹಂಗಾರೆ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಸತ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ, ವಾಸ್ತವ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಗೋಚರ. ನಮಗೆ ಅಗೋಚರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ಅವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ಹಿ ಪ್ರಜಾ ರಕ್ಷನ್ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿ ಪ್ರದಂಡಯನ್ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಪರಸೈನ್ಯಾದಿ ಕ್ಷಿತಿಂ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಲಯೇತ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಷತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋವು, ಗಾಯ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ. ತ್ರಿಯ ಅಥವಾ ತ್ರಾಯತೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, ನೋವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಪರಸೈನ್ಯಾದಿ ಕ್ಷಿತಿಂ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಲಯೇತ್. ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಲೇಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಹಿಂಸೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹಿಂಸೆ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ 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 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಧುರೀಣರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಅಹಿಂಸೆ 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 ಅಂತ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಅವರು ಬೈತಾ ಇದ್ದರು, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜರ್ಮನರ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಜರ್ಮನರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜರ್ಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವ? ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಸೆ, ಜರ್ಮನ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಘೋರವಾದ ತಪ್ಪು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವರು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಲಿ, ಯಾವ ದೇವರು ಬಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬಕ್ರೀದ್ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ? ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಲ್ವ. ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಅಂತ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅದೇ ಬಕ್ರೀದು ಹೊಳೆ ಹರಿಯತ್ತೆ, ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯತ್ತೆ, ಯಾವನ್ನೂ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಜವಾದ ಅಹಿಂಸೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಅದನ್ನು ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು. ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಪ ಬದುಕೊಂಡೇನೋ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡಪ್ಪ. ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡು. ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕೋಳಿ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಬದಲು ಯಾವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಕತ್ತರಿಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಹೇಳಿದರೆ. ಇವತ್ತು ದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತೆಗೆದು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಿನೋ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಅಂಥ ದಿನ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಊರಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಜನರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮುಂಚೆ. ಯಾವಾಗೋ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿನೋ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿನೋ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರು ಸೇನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಂಥ ಶತ್ರುವಿನ ಮುಂದೆ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಡಿತನ, ಅದು ಅಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ, ಹೇಡಿತನ ಅದು. ಅವನನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಶತ್ರುವನ್ನು. ಅದನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ನೀನು ನಿನ್ನ ತನವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶತ್ರುವನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸದೆಬಡಿ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋ. 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ. ಅಥ ಚೇತ್ವಿಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಹಿತ್ವಾ ಪಾಪಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಏನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಧರ್ಮವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ತತಃ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಕೀರ್ತಿ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶುಪತಿ ಶಿವನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀನು. ಇಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀನು. ಒಬ್ಬನೇ ನೀನು ಇಡೀ ಕೌರವರನ್ನು ಉತ್ತರ ಗೋಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಜನ ಏನಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ ಅರ್ಜುನ ಇವನು ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ ನಪುಂಸಕ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದ. ನೀನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳನ್ನು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನಿನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, 18 ಅಕ್ಷೌಣ್ಯ ಸೈನ್ಯ ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದ ಅರ್ಜುನ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀನು
ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಿರುಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ. ರಾಮದೇವರು, ಅಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ರಾಮದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕಳಂಕ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೆಂಡತಿನೇ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜನಾದವನು ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜನಾದವನಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪವನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಜನರು ರಾಜನೇ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾವೇಕಪ್ಪ, ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಏನು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬರೀ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೀರ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಸುಖವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀನಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಖವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗತ್ತೆ? ಸತ್ತರೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರ್ಗ, ಇದ್ದರೆ ಭೂಲೋಕವೇ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನೇ ರಾಜ ಆಗ್ತೀಯ. ಆದರೆ ನೀನು ಸುಖ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ? ಎಲ್ಲ ಸುಖವೂ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಒಂದು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಾಂಶ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವೇ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುಃಖಿ ಆಗ್ತೀಯ. ಯಾವ ರೀತಿ ದುಃಖಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹ ನಿನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ರಾಜ ಆಗಬೇಕು. ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು, ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾರಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪುರುಷನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಡುಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬಹಳ ಸುಸುಖ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ. ನೀನೇನು ಜೀವನ ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಖವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ. ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ವೈಶ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಮತಾಂತರ ಅದೇ ವಿಂಗಡಣೆ ಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದಾಪರಯುಗಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜನರಿಗೆ
ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿ, ಕಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನೇ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಂದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ಸಿಂದ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಡ್, ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಅಲ್ವಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂದರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ 10 ಲಕ್ಷ, 15 ಲಕ್ಷ, 20 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನು, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೌಕರ ಆಗೋದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಅವಾಗ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತೀಯ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ, ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಆಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಶ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ವೈಶ್ಯರಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇನು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂದರು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಪೂಜೆ ನೀನು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊ, ನೀನು ಬುಕ್ ಓದು ಅಂತ ನಾವೇ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪು, ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇ ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಕೀರ್ತಿ. ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೀರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಬೆಳೀತಾನೆ, ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್, ಅವರವರ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ 4 ವರ್ಣ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರನಾದ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರು ಅಂತಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾಗಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತನಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಗ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರನಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಥರನಾದ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ನಾವು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣದವನಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಒಂದು ರಾಜರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ನಿಜವಾದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರ ಒಂದು ಮನೋಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪಾತ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಎರಡನ್ನೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಲಸನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಲಂಚ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಲಂಚ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಎದ್ದು ಬರೋದು.
ಸಮಾಜ ಈಗ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಅವನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ಥರ ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೋಆಪರೇಟ್, ಸಾಮರಸ್ಯತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿರೋದು. ನಾವು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡ್ತೀವ, ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವುದು ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಬೇಡವಾ, ಕಿವಿ ಬೇಡವಾ, ಕೈ ಬೇಡವಾ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಮಾಜ, ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಸಹಿತ ಯಾರನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರಿನಾ? ಹಾಂ, ಹೌದು. ಅವು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕೋ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ವಾಸನೆಗಳು ಹೇಗೆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೇ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಒಟ್ಟು 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಏನು ಗರ್ಭ ಆಧಾನ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿನವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯಾವ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ? ಕುಂತಿಗೆ. ಆ ಗಾಂಧಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮಗು ಹುಟ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಈರ್ಷ್ಯಾ ಮನೋಭಾವ, ಅಸೂಯಾ ಮನೋಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಗಾಂಧಾರಿಗೆ. ಆ ಅಸೂಯಾ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ಕೈಗೆನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಆವಾಗ ಗರ್ಭವನ್ನು 100 ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಮಡಕೆಗೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಆ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಆತ್ಮಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ವಾಸನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ದುರ್ಯೋಧನ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೊ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ದೇ ಯಾರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂದೇನು ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳೋ ಮಾತು, ನನಗೆ ಅಧರ್ಮ ಅಂದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಬಿಡೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಅಧರ್ಮ ಬಿಡೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದು ಸೊ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬರೋ ವಾಸನೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದು. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಮಗು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ದಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಹಾಫಲೇಶ್ವರಾಶನ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕುಗ್ಗಬಾರ್ದು. ನೀನೇನೋ ಮಗು ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕನಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಬೆಳೆಸ್ತೀಯಪ್ಪ. ಮಗು ಆ ಥರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವದೇ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅವ್ರದೇ ವಾಸನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಫಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾ? ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ. रुद्राश्रम भगवद्गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.